Kubuni ha kotoni borok Bharat hawo haboi tongthai shnamui tongmani kerong raidano yagonawoi borokni ha kotoro kifili rohor jakha fia hasteo haboi tongthai shnamui tongnai rokni shakawo kaisa majra berjagya mungsha yapri nahar jagya tangui hini shungmung tisai press meet MLA Ranjit Deborma Punya joto media katakan saya Ramaya Paro Kokungka Hanai 19 तारीख में 2025 साल मारिवो मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स ने बुखाके बांग्लादेश तय म्यांमार ने लामसायती के बड़ा खापा मनोस्ते कैसे नोटिस जारी किया जाका और नोटिस सादा the directive issued to the state government and union territories to identity and deport illegal migrant of Bangladesh and Myanmar within 30 days time frame. Ketabu kokungka, ang sana naiman ke kokungka. Je thanai 3 तारीख August 2024 ang Bharatbharsh ni माननीय Home Minister Amit Shah ji no ang kaisa city sika ebong 8 May 2025 salobo ang bona kaisa city sika tai 12 May ang kaisa president dikan kana abona sawino je India government Minister of Affairs 19 तारीख को kaisa notice jari kalaikan hene ang khlayo tai nor jotono saimano je o illegal migrant matui 2017 ni 8 तारीख August Mr. Dilip Kumar Jain Secretary to the Government of India wo kaise Chief Secretary the Government Union Territory Administration of Chief Sika aro ko illegal migrant no rongna ni bagai size record sadaka deke omti khlai no 27 March 2025 Immigration and Foreigner Bills 2025 pasu ka aponi porebo Tifra hastewo tabo pojonto kono or yakri romjagia mane kobo chumnuka Delhi government yakri romka kubang na illegal migrant Bangladeshi tai Myanmar Rohingya rono aro romjaka ebong borono bonge hawa firobi Bangladesh Indian border থেকে border firobi ojaka tini Gujarat government 6000 উপর বড় রমকা বংনি বস্তির সবাই জায়গা 2050 টা জেসিপি কে পাবই 3000 পুলিশ কে পাবই আর রমজাকা বরন অভিযান খালি জাকা এটা কিছু খাইজা দিয়া অমতে হাইকানা আনিনি উড়িষ্যা খাইজাকা ঝাড়খণ্ড খাইজাকা আসাম খাইজাকা অথচ ত্রিপুরাও তিনি বছরিং শ্রীমরণী গভর্নমেন্ট তাঙ্গে খাইজলে জিয়া অবন তাবো আমি কোয়েশন এবং হম জাতি জাতি খাইনানি উনফোন जों সাইমানো যে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার্স বিল 2025 যদি কোন বড় অবৈধভাবে ত্রিপুরাও তংখায় অব 60 বছর তিনি যে রুঙ্গ তাই 10 লক্ষ টাকা ফাইন হবো আইন শিক্ষা করে সারাই সারাই তমো তারপরে বড় তাবো ইয়াকরি রমজাজিয়া নরক সাইমান খানা তিনি নরক গোবাং মিডিয়াতে yang সাইমাকা যে বিলুনিয়াও পুলিশ 7 জনা বিলুনিয়া থানা 7 জনা বাংলাদেশনি বড় রংখা আবন বিসিং গরি ধরনি তঙ্গ তাই মধুপুর থানাও 5 জনা রংখা এবং মিয়া সিদাই থানাও মিয়া ইনকো প্রায় 7 জনা বড় রমজাখা আবো যত বাংলাদেশনি বড় কোন কাগজপত্র করে দেখাকে অবনো যে ত্রিপুরা রাজ্য তাঙ্গই তিনি ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রং অর বস্ত ইসলামী তংজাগো এডিসি এলাকা ও ডিস্ট্রিক্ট নি ও সাব ডিভিশন নি ও ব্লক নি আন্ডার ও বিশিব বাংলাদেশ নি পার্বত্য চট্টগ্রাম বড় ফাইতং পাইজা অমন স্রাইকে আনি চিঠি এবং প্যারেন্টস পুলিশ আন সাকা তারপরে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ পর্যন্ত ইয়াকরি রমিয়া বেকা আবুনি বাগিনো जों खोनानै सिमी जों कायसा वानसुका त्रिपुरा सारा त्रिपुरानि जत बर हरनि वानसा तंनाय त्रिपुरा सा तंनाय मुस्लिम तंनाय अरनि मणिपुरी तंनाय जत सम्प्रदाय बरन तिनो जों खाना कायसा बगाफानि सिमी कायसा रेडि चेंनाय आरो जोंनि भारतबर्षनि प्रधानमंत्री তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী जों खाका हामजाफानाय এবং ও যে নোটিফিकेशन जे
চারি খাইমানি ম ত্রিপুরা দাকি দাকি খাইয়ে মন কার্যকরী খাইনান ইমপ্লিমেন্ট খাইনান বাগে সিঙ্গারো থনা থিরে বাই Sir, ha are mona bage men border mona bage beso to ni jago. Fiaba beso to tu ifano salbruno gari we khetre no trene ko lama ya ko hati wo everywhere Bangladesh ro manjagi to over situation no border force man border je muruk nai প্রশাসন নতাম সানাই স্যার আর কি প্রশাসন গাবলে কি তুমি মেদা আর বিএসএফ নি যে দুর্বলতা বিএসএফ নি দুর্বলতা তো মানে বাগে তো বড় খাবি তো an tini samsani kok nias hamjabai tini ni kok nomos kaka je bank hapka billionaire ti hapka modopur tei hapka modopur thana ti hapka sidai thana niya hapka eka or bsf jodi monumani kara gbe ya prirom hapka kai o bangladeshi illegal migrant or habi na ya tripura habi ya mane to bharatbor habi na ya gor niche durbolata to tai kaise kokon kha nini rail station ba airport illegal migrant Bangladesh ro romja kintu Tripura police tami romi nei red police romi mano airport bibano ni CIS pro romi mano kintu Tripura ni police tami romi maya kai omon agi ba bidan sabapati saka je border elaka ni je somosto road aro check post khaina ni bagai ba saka check post khai gorno konane abon bagai tabuk je direction tongo mane ni tamane special task force samman bagi gor protected district special task force ta detention camps samna direction sare ke sejak tongo ebong aboni copy pochin thani tongo norang nangkai lagi mantap sir jero khapa borok kebang kono baksa ba 10 bosor 15 bosor baksa kebang ma bisiromino Tripura khobe kebang ma state rogo tongu tongbai kha borun thani bo je legal documents tongmani amala gate tongbai yo sir borok illegal thake borun thani bo bhage legal documents phaima kana sir boroni je aadhaar card ration card ba pan card je tongmani obo legal o genuine kintu borok obnoti khaina ni bage aadhaar card ration card pan card tikhlaina bage je nuko document submit khaimani obo joto ta সুতরাং অবনো ভেরিফিকেশন খাইনা ni bage চিনচির কবিতব সাইতব এবং আন ভারতবর্ষনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠি শ্রীপ্র অবসরাই সরাইকারি অকম নাঙ্গন সরাই কে দিকা অবো ছিমিয়া অর তাবো যে তাবনি যে নোটিফিকেশন ফ্রিয়ে যে নিনি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার্স বিল 2025 নি অনুসারে তাবো নিনি অর ভারতবর্ষনি নাগরিক বা সিটিজেন মানে কাকাই নিনি আধার কার্ড প্যান কার্ড বা রেশন কার্ড তমো পাইমলা नों भारतबर्षनि नागरिकनो थांनानै जाखाय नोंनि भोटार आईडी कार्ड दंना नांनाय ताइनि पासपोर्ट दंनाय बिखायसो नों भारतनि नागरिक हिसाबै अर सिनिजानाय एबं मुंबई मानाय हिनै अर सुइजाक सराय दं आर जारा अबनो इलिगेल थायो अर भारतबर्ष हाबै दं थाखाय बरक 7 बछरनि जेल दंग ताइ 10 लाख टाका फाइन दं अर सराय के सिजाक दं सर बरो इलीगल सिंगके बरो लीगल डॉक्यूमेंट्स कारी खिवो और लीगल डॉक्यूमेंट्स पर बाही कारी खराब सर এই কলম সাকা আর কিছু দালাল বিভিন্ন সাব ডিভিশন অফিসার আবার ত্রিপুরানি পত্রিকা লোকাল যেটা চীনের ডেলি নিউজ পেপার তো গ্রিন মিডিয়াতে যেন সেখানে রেগুলার মুভি তো এবং আপনি যে গ্রিন মিডিয়ার যে পেপার ক্লিপ আবার মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠি শ্রীপ্র আবার রহজাকা এবং আনি প্রেস রিলিজ রকম আনাবরণ রখাইকা তাবো কোনো লাইনত আমার বান মান খানি তো মানতে অতে নিউজ নি কর লাইনে জর অবৈধ উপায় কাগজপত্র সারে ভোটার তালিকার নাম তুলে ফেলে সব প্রবেশকারীরা একাংশ বিয়ের ভূমিকা জনগণের উচ্চারণ করা বনি ভোটার তালিকাও যে তংমানি বনি ভোটার তালিকা মুংমানি বনি ভোটার তালিকা नि শিরোনাম অপর যতনে যাকম কম থেকে বাং কত অমর সিমিয়া অর কাইসা রাষ্ট্রীয় কন্ট্রোল পত্রিকা শিকা দ্বৈত নাগরিক নেই দ্বৈত নাগরিক মানে ইন্ডিয়ান को नागरिक टंका बांग्लादेश को नागरिक हम থেকে বড় বড় সুবিধা নাই তো মানে কম হতা ত্রিপুরা নিউজ পেপার রাষ্ট্রীয় কন্ট্রোল को শিকা কম নিউজ पेपर को শিকা দাম सर सुना कि ऐसे नुको सीनियर है सर ये बात बाकी है मतलब बात तो हम लोग का ठंडा है और उन्होंने कोई दिन नहीं सर ध्यान रखिए बड़ न पया और के बनो कोई जन नहीं का के बनो उनको आवेदन भेजन नहीं को क्या ত্রিপুরা वो इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी ताई रोहिंग्या हाफ मानी अबजत এবং ত্রিপুরানি বিধানসভা অবনতি আন
এমএলএ রঞ্জিত বর্মা যদি ফর্ম সেমান দেখায় তাই অন্য এমএলএ রকাঙ্গে পিছনে সুলতান কি ব্রহ্ম মানে এমএলএ পিছনে বা নিনি বিজেপি নে এমএলএ তো কংগ্রেস নে এমএলএ তো সিপিএম নে এমএলএ তো মিনিস্টার তো বরকে তাঙ্গে পিছায়া বা মত রাইদিন আইনি পক্ষে সানানে রাইদানি পক্ষে সানানে অর্থাৎ কেবল ইন্ডিয়ান কিফাই রহনা কিফাই রহনা পক্ষাই আর যারা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যারা হাপাইনাই अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न होइतेছে নোটিফিকেশন চিকলে জায়গা একাকাই ও জায়গা তামে বড় খরান্তি সে আবো বড় কাম দিপ্লাই দিমানে তবে এসে রুকরো কইচমজা হিসাবে আম রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ মনে খরান্তি জায়গা সিটি বসিকা নর নিজে বলনু খান স্যার নক যে আগে এনআর আমন বগৈ নক এনআরসি কেস থাকে আর এনআরসি এর ব্যাপারটা বড় মানে এনআরসি নি ব্যাপার সুপ্রিম কোর্ট শাখা যে কিছুদিন আগে সাইরিকা যে এনআরসিনি ব্যাপার চিনি বুকু পাথর কিনানি কেস পত্র যে সুপ্রিম কোর্ট ডাইরেক্ট কইয়া নর হাইকোর্ট খাইমানি পরেও সুপ্রিম কোর্ট আপনি কিনান বারে আর সরাই সরাই স্যার এনআরসিনি কেস তো ভবগরা বাই থাঙ্গো তঙ্গো মতো টিপ্রামথনি সুপ্রিমো নরক টিপ্রামথনি এমএলএ এমডিসি ইএম মতো এনআরসি নতুই স্কাম ফলকমানি প্লাস্টাবু যেটা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট তে ফাংশন দিন নর মিশন কোন একটা ককচা মুরক তো তং স্যার তো বিসঙ্গ সালবো মাই তং নাই এনআরসি নি ব্যাপারে তো সুপ্রিম কোর্ট যেটা রায় দিলিখা अब सुप्रीम कोर्ट थांगे त्रिपुरानि हाईकोर्ट खालायनानै बागै साजाखा ताबो सबसे एनआरसी निसायपानो सीएडी निसायपानो बा सीए निसायपानो ताबो सेंट्रल गवर्नमेंट थांनाय 19 तारिख मे जे नोटिफिकेशन लिखा अमो जतने से काम नोटिफिकेशन दिन मने खायो और डायरेक्शन आपने स्पष्ट तंगन आरो तंग बांगला काम खाजनाय और नोटिफिकेशन सिजा तंग जे बड़ बड़ चिन्ह को और गोबां माइको दा एमएसए डायरेक्टिव आर फॉलो सिनियर सिलेक्ट नंबर तम खेलना और हम का सिलेक्ट नंबर अपना गाइडलाइन में और सिजागान चित्रो तिनी आन चीफ सेक्रेटरी चित्रो अवजतन रेखा तिनी चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ऑल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ताई पुलिस एसपी न तिनी सिजाका এবং তিনি যতনে রিজার্ভ পেতে তিনি যতনে আবার পুলি রিজার্ভ পেতে চিফি রকা এরকম চিফ সেক্রেটারি শ্রীমান কপি তঙ্গ চিফ তঙ্গ একা ডিজিপি ন শ্রীমান তঙ্গ গাই আপনি বাকি না কয়েকদিন পরে গ্যাপার প্রত্যেকটা ডিএম অফিস এসপি অফিসে আনখানায় এবং অমনি কেন্দ্র সরকারনি বা মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি হয়তো যে ডাইরেকশন যে মানে তামো ইয়াত্রী না জাকা অমন তুই आं डीएम बाय मालायनाय पुलिस एसपी बाय मालायनाय एवं इतिमध्ये आं चिनि डीजीपी बाय कक साखा बिनि खूब बिजिबो दङ दुइ दिन पर आं बाय मालायनाय अबनो तुइ आं कक सालायनाय एवं चीफ सेक्रेटारि आउट अफ स्टेशन दिनै आं मल सेक्रेटारि पिएस बाय कक सालायका एवं ब फाइमान पर आं चीफ सेक्रेटारि बाय मालाय अफिसैनो आं कक सालाय ताबो ब फाता हासिन फाइनाय इलिगेल फाइनाय बागै जेरो गमा बा तिब्रा हातेवा सेबो खायदों आसेबो फाइनाय रंनि बागै फेतामाय खाना ना और निन सेबुदा खाइतो एमएलए दा मिनिस्टर दा उनफ्रम बा तम खाइतो नबिया त्रिपुरानि लोकेल पेपर फाइया केबो इलिगेल माइग्रेंट যারা হাতনাই বড় বড় পেট্রোল পাম্প খাইতো গ্যাস এজেন্সি টাকা দুবার দুই টাকা अब आन कोजा बक्ति पारो खाइगने को जेमन बक्सनगर सुनामुरा बुखाग्र अमति गोबां जे स्पेसिफिक मुंस अब पेपर खाइता नर नागे प्लान पेपर काटिंग दङ सर जरि सेबक बुखाइ दङ के मरन बाकी किता बाय खनो जाना सेबक जुदि खाइका मा आइनो जे त माने अब न एक्सन ना जनाय अब बिनि अब सेबक खाइनाय सेबक खाइ अब कम जा इलिगेल माइग्रेंट टेस्ट पनलु अब काबु चेकअप खाजने बनि डकुमेन्ट्स अब सटिक अब काबु चेकअप खाइजागना एज पर लॉ जेता फर्मालिटी এবং আপনি বাকি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স হতে এক স্পষ্ট ডাইরেকশন তঙ্গান কপি তঙ্গ ডাইরেকশন তঙ্গ যে আপনি কপি তঙ্গ যে তাম খাইনানি না কাবু ডিস্ট্রিক্ট তঙ্গ লেভেল অবযতন সিজা তঙ্গ লাঙ্গি থান ওরিদি এবং নিউজ খাইমানি কা স্যার শেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এডিসি নির্বাচন আমরা প্রত্যেকে জানি ত্রিপুরার জনগণের এবং ত্রিপুরাবাসীর একটা বিষয় জানতে চাই যে ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যাকে নিয়ে আপনারা তকমায় বসেছেন এডিসি সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে নিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আরও বহু বিষয় উঠে এসেছে মধ্যস্থতাকারী এসেছিল আমাদের রাজ্যে এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বিষয়টি কতটুকু এগিয়েছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বিষয়টা তো একটা সাংবিধানিক আমাদের অধিকার এটা আমরা এখনো এটা আমরা ছাড়িনি ইতিমধ্যে মহারাজা বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে
একটা অংশ নিয়ে এবং কুমিল্লা চাকলা রুসনাবাদ আমাদেরও তো একটা অংশ ছিল এককালীন, এটা মহারাজার সময় এটা ইতিহাস এবং আমাদের ম্যাপও আছে। সেই অংশকে নিয়ে তো আমরা গ্রেটার ত্রিপুরার কথা বলেছি, মহারাজা এখন বলেছে এটা আমাদের অধিকার এবং আগামী দিন আমরা ইয়ে করছি। এবং আমি বলবো যে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বলবো, মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বলবো যে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা বাংলাদেশকে দ্রুত করে সেখানে নতুন করে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, সেটা আমরা চাই। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের যিনি পূর্ব আসনে যিনি এমপি দেখতেছেন, ওনাকে ভোটের পর থেকে ওনাকে এই রাজ্যে খুব কম দেখা যাচ্ছে এবং যিনি পাহাড় অঞ্চলের মানুষ সবচেয়ে বেশি সমর্থন করেছিল ওনাকে, কিন্তু সেই জায়গায় ওনার যে কাজগুলো আছে অনেক পিছিয়ে গেছে এবং ওনার থেকে মানুষ ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে। ওনার কোথায় আছে এখন এবং কত পর্যায়ে মানুষ তাদেরকে সমর্থন করছে, কি বলবেন? না, ওনার শারীরিক অসুস্থ, ওনার যে পাথর হয়েছিল আমি জানি, ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, দিল্লিতে দেখা হয়েছে এবং আগরতলাতে উনি যখন আসছেন ওনার সঙ্গে হয়েছে এবং কয়েক ডিস্ট্রিক্টে যখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মিটিং হয়েছিল ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, উনি আসেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সবসময় উনি আসতে পারেন না এবং পার্লামেন্ট চলাকালীন তো উনি এখানে আসেন না, পার্লামেন্টের অনেক এবং পার্লামেন্টের একটা কমিটিতে উনি মেম্বার আছেন, সেখানে উনি সমস্ত মিটিংয়ে উনি যোগদান করছেন, এখানে আসছে না এটা, তবে উনি এখানে আসছেন না। ইন্ডিয়ার সামনে এসেছি একটা বার্নিং ইস্যু নিয়ে। গত 19 মে 2025 মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে একটা নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি এবং ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে। সেটা মেয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে the directive issue to state government and union territory to identity and deport illegal migrant of Bangladesh and Myanmar within 30 days time frame. আমি প্রথমে আমাদের ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে আমি প্রথমে অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কেননা আমার দুইটা চিঠি এবং প্রেস ইস্যু করার পর এই যে নোটিফিকেশনটা যেটা আসলো, এটা আমি মনে করি এটা আমাদের ভারতের ইন্টারনাল সিকিউরিটি এবং আমাদের সোভারেনিটির নিরাপত্তার জন্য খুবই একটা দরকার। এবং এই মুহূর্তে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ যে চলছে এবং বর্তমান যে বিরোধিতা আছে, এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি যে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশ এবং আমাদের পক্ষে বাংলাদেশ নেই এবং বিভিন্ন দেশ যারা বাংলাদেশের থেকে ত্রিপুরা হয়ে বিভিন্ন ভারতে যারা আছেন তারাও ভারতবর্ষের থেকে পাকিস্তানকে এবং বাংলাদেশকে সমর্থন করছে। এ নিয়ে আমি গত ফার্স্ট চিঠি আমি মাননীয় হোম মিনিস্টারকে 3 তারিখ আগস্ট 2024 আমি দেখেছি যে ওইখানে বিস্তারিত ত্রিপুরায় লোকাল নিউজ পেপারগুলিতে কি উঠছে তার বিস্তারিত দিয়ে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি লিখেছি। তার দ্বিতীয় আমি চিঠি লিখেছি 8 মে 2025, এটাও আমি হোম মিনিস্টারকে লিখেছি এবং এটার কপি ত্রিপুরা পুলিশ ডিজি চিফ সেক্রেটারি সহ ওনাদেরকেও দিয়েছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও আমি কপি দিয়েছি এবং মাননীয় আমাদের গভর্নর ওনাকে এটার একটা কপি দেওয়া হয়েছে। এবং সর্বশেষ 12 মে 2025 আমি প্রেস রিলিজ দিয়েছি ত্রিপুরায় কোথায় ইলিগাল বাংলাদেশের অবস্থান করছে, আগরতলা শহর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং সাব ডিভিশন লেভেল কোথায় অবস্থান করছে তার ডিটেলস আমি দিয়েছি আমার প্রেস রিলিজে, আপনারাও দেখেছেন। এবং এডিসি এলাকায় কোন ডিস্ট্রিক্টের কোন সাব ডিভিশনের কোন ব্লকের অধীনে কোন ভিলেজ কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এখানে আসছে তার ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। তারপর এত ডিটেলস দেওয়ার পরও আমি লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা সরকার এখন পর্যন্ত এই কার্যকরী করার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে আমার চোখে পড়ছে না। আমরা দেখেছি গুজরাট সরকার ইতিমধ্যে অবৈধ বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিক এবং রোহিঙ্গাদের
বিরুদ্ধে এক অভিযান শুরু করেছে, দিল্লি গভর্নমেন্ট অভিযান শুরু করেছে, ইদানিং আসাম গভর্নমেন্টও ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এবং উড়িষ্যা গভর্নমেন্টও পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার সরকার যেখানে প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে অবৈধ নাগরিক, বাংলাদেশের নাগরিক এখানে আছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে জানতে পারলাম, আজ সকালে মধুপুর থানার অধীন 5 জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়, মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তারপর বিলুনিয়া থানা 6 জন বাংলাদেশিকে অ্যারেস্ট করেছে, এখানে 2 জন মহিলা 5 জন পুরুষ। তারপর গতকাল বিকালে সিদাই থানায় 6 জনকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তারা অধিকাংশ ধর্মাবলী হইল হিন্দু, তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার মানে প্রতিদিন ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। যারা ধরা পড়েছে তাদেরকে মিডিয়াতে আছে, পুলিশের হেফাজতে আছে, কিন্তু এর বাইরেও আর কতজন ত্রিপুরা প্রতিদিন যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে তার কোনো হিসাব নেই। তাই আমরা মনে করি যে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স যে নোটিফিকেশনটা জারি করেছে, সেই ভিত্তিতে যেন ত্রিপুরাতেও অবিলম্বে যেন প্রতিটি মহল্লায়, প্রতিটি বস্তি এবং যেগুলি এডিসি এলাকায় যেগুলিতে অবস্থান করছে এবং ইদানিং পত্রিকার বিভিন্ন যে কাটিংগুলি আমি দিয়েছি তার তথ্যের ভিত্তিতে তাই সেখানে অভিযান করা হোক। কেননা অবৈধ বাংলাদেশি ভারতবর্ষে কোথাও থাকতে পারবে না, এটা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা দেখি ত্রিপুরায় অনেক ভারত সরকারের মানে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে নোটিফিকেশন বাইর হয়, কিন্তু ত্রিপুরায় এটা কার্যকরী হচ্ছে না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে 2017 8 আগস্ট মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে মিস্টার দিলীপ কুমার জয়েন্ট সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, উনি চিফ সেক্রেটারি এবং ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে লিখেছিল যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে শনাক্ত করার জন্য, কিন্তু তারপর থেকেও মানে এই ত্রিপুরায় এর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আমরা চোখে পড়িনি। তারপর আমরা দেখেছি ইমিগ্রেশন এবং ফরেনার্স বিল 2025 এটা পার্লামেন্টে পাস হয়েছে 27 মার্চ 2025। তারপরেও যারা অবৈধ ত্রিপুরায় বসবাস করছে তাদের বেলায় এখানে ওই যেটা ইমিগ্রেশন এবং ফরেনার্স বিল 2025-এ স্পষ্ট লেখা আছে, এখানে 60 বছর পর্যন্ত জেল এবং 10 লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার কথা লেখা আছে। অথচ ত্রিপুরায় অনেক অবৈধভাবে এখানে বসবাস করছে, এখানে বিভিন্ন মহল্লায় এখানে অবৈধভাবে এখানে বাসা বাড়ি নিয়ে অবস্থান করছে, বিভিন্ন খাস জমিতে বস্তি করে এখানে অবস্থান করছে। তাদের ইয়েতে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যারা এখানে অবস্থান করছে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা কোনো উপযুক্ত যেটা আইনের মাধ্যমে যেটা করার প্রয়োজন সেটা নিচ্ছে না বলে আমি মনে করি। তাই আমরা মনে করি এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে অবিলম্বে এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ওনারা অভিযান শুরু করুক এবং পর্যাপ্ত ডিটেনশন ক্যাম্প ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সে নির্মাণ করা হোক এবং যারা অ্যারেস্ট হবে তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে তাদেরকে অবিলম্বে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হোক। তাই আমরা এই ব্যাপারে আগামীকাল থেকে আমরা একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামীকাল আমরা সাউথ ত্রিপুরার বিলুনিয়ার বগাপা থেকে আমরা একটা র্যালি শুরু করব এই সরকারকে এটা দ্রুত কার্যকরী করার জন্য। আপনি অভিযোগ করছেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন দেওয়ার সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কোনো রকম কার্যকারী করছে না, এর পেছনে কি অন্য কোনো কারণ আছে? আপনার কি মনে হয় এটা সরকার কেন করছে না? এটা মাননীয় এখানে যারা সরকার চালাচ্ছেন তারা যা বলতে পারবেন, বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি বলতে পারবেন কেন নিচ্ছেন না। কিন্তু যেখানে দিল্লি গভর্নমেন্ট, যেখানে গুজরাট সরকার, যেখানে আসাম সরকার, যেখানে ঝাড়খণ্ডে, উড়িষ্যায় যেখানে অভিযান চলছে সেখানে প্রতিদিন
বাংলাদেশি যারা অনুপ্রবেশকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদেরকে পুশ ব্যাক করা হচ্ছে, সেই জায়গায় ত্রিপুরায় কেন হচ্ছে না? ত্রিপুরা একটা করিডোর হিসাবে আমরা সবাই জানি, তারপরেও কেন রাজ্য সরকার করছে না? তার প্রেসার করার জন্য আমরা আগামীকাল থেকে আমরা একটা অভিযান আমরা শুরু করব এবং মনে করি আগামী দিন আমরা সারা ত্রিপুরায় এটা আমরা করব। স্যার, অবৈধ বাংলাদেশি যারা রয়েছে তারা অবশ্যই অনুপ্রবেশ করছে নিশ্চয়ই সীমান্ত পেরিয়ে, তো সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের কাজে গাফিলতি রয়েছে কিনা কি মনে করছেন? আর আমরা অন্যদিকে আরেকটা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো যে ভারতবর্ষে আরক্ষা বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই ডিলে রয়েছে, অনেক দিন যাবৎ বা অনেক বছর যাবৎ কোনো নিয়োগ হচ্ছে না আরক্ষা বাহিনীতে। এই বিষয়গুলো কিভাবে দেখছেন? যে ত্রিপুরায় যে বিএসএফ যে পাহারা আছে, যদি তারা ঠিকভাবে ডিউটি যদি করতো, তাহলে আজ সকালের খবর যে বিলুনিয়াতে ধরা পড়ছে, মধুপুর থানাতে ধরা পড়ছে, গতকাল সিদাই থানায় ধরা পড়ছে, কিভাবে সম্ভব হলো? তো পত্রিকায় আমি দেখলাম, পত্রিকা আমার কাছে কাটিংও আছে যে বিএসএফে মানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুর্বলতার কারণে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ হচ্ছে, বেশি করে অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং মায়ানমারের রোহিঙ্গারও এই পথ দিয়ে আসছে তারা, এবং এখান থেকে ত্রিপুরায় করিডোর করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই রিক্রুটমেন্ট ব্যাপারটা একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ব্যাপার, এই বিষয়ে তো আমার বর্ডার কিছু নেই, তা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উনি দেখবেন, এটা তাদের বিষয়। দেখা গেছে যে অনেক জায়গায় ফেন্সিংয়ে দুর্বলতা আছে এবং অনেক জায়গায় ফেন্সিং হয়নি, তার কারণে কি অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরাতে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করছে, কি মনে হয় আপনার? না, ফেন্সিং আমি ত্রিপুরায় অনেক জায়গাতে ঘুরছি। বর্ডার কিছুদিন আগে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের বেলসরাতে আমি গিয়েছি বর্ডার এলাকায়, এবং ওইখানে বিএসএফ ক্যাম্পে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তো ফেন্সিংয়ের কোনো সমস্যা না, কিছু কিছু এলাকায় এখানে দালাল চক্র আছে বর্ডারে, এবং এই পারেও আছে ও পারেও আছে, তারা এই দালাল চক্রের মাধ্যমে বিএসএফের কিছু লোক আছে, তাদের মাধ্যমে তারা এখানে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে, এবং ওই দালাল চক্রের মাধ্যমে তারা এখানে আসতে পারছে ভারতবর্ষে আর কি। এই যে অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরাকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, তাতে কি সিকিউরিটি কোনো থ্রেট আছে দেশের? এটা তো ভারতবর্ষের এটা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে আপনারা দেখছেন যে ভারত আর পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় যত অনুপ্রবেশকারী বিভিন্নভাবে তারা পাকিস্তানকে সহযোগিতা করছে। বাংলাদেশকে ভারতবর্ষের আমাদের আর্মিরা, আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধ করে তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে, সে বাংলাদেশ আজকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে, ভারতের বিরুদ্ধে তারা পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে তারা দাঁড়াচ্ছে। তাতে আমরা কি বুঝি? সুতরাং এটা সেজন্য আমরা মনে করি এই ভারতবর্ষের 6 কোটির উপর এখানে অবৈধ বাংলাদেশি এবং বিভিন্ন পাকিস্তানি এবং মায়ানমার অনেক নাগরিক আছে, তারা ভারতবর্ষের একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভারতের নিরাপত্তার জন্য। আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আছে এই যে দালাল চক্র আপনি বলেছেন, তাদের সাথে রাজ্যের পুলিশের মদত যোগ আছে, এই বিষয়টার জন্য কোনো আবেদন থাকবে কি আপনার? হ্যাঁ, এখানে শুধু পুলিশ না, এখানে বিএসএফ বা বিভিন্ন যারা এজেন্সি তারাও থাকতে পারে। মাঝে মাঝে তাদের সম্পর্কে আমরা পত্রিকায় দেখি, নিশ্চয়ই এখানে আছে। সয়েসের মধ্যে বুট না থাকে তো এত সুযোগ পাওয়ার কথা না। যেখানে রেল স্টেশনে ধরা পড়ছে, এয়ারপোর্টে ধরা পড়ছে, বিএসএফ কেন পারছে না? রেল পুলিশ ধরতে পারছে, ত্রিপুরা পুলিশ কেন ধরতে পারছে না? তবে পুলিশও কোথাও মানে তারাও মানে সাফল্য পাচ্ছে, যেমন চোরাই বাড়িতে তারাও এখানে ধরেছে অনেক জায়গায়, এবং গতকাল যেমন বিলুনিয়া, যেমন মধুপুর থানায় ওরাও ধরছে, চেষ্টা করছে। তবে কিছু কিছু গ্যাপ আছে এখানে পুলিশ প্রশাসনের, এটা আমি নিশ্চয়ই আমি এটা স্বীকার করি যে দুর্বলতায় কিছু রয়ে গেছে, সেটাকে আমাদের মানে সতর্ক করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।